ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. எல்லோருக்கும் வணக்கம். நம்ம எல்லோரும் ஸ்ரத்தா பக்தி சமர்ப்பண பாவத்தோடு ஸ்ரீ மாதாஜியை நமஸ்காரம் பண்ணி மெதுவாக குண்டலினி உயர்த்தி பந்தன் போட்டுக்கொள்வோம். ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. சந்தோஷ சித்தத்தோடு குழந்தை நிலையில் ஸ்ரீ மாதாஜியை பார்ப்போம். வலது கை ஹிருதயத்தில் வைப்போம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தயவு செய்து எங்களுடைய ஹிருதயத்துக்குள் வாருங்கள் தாயே. தாங்களுடைய அன்பும் கருணையால் எங்களுடைய ஹிருதயத்தை தூய்மைப்படுத்துங்கள். ஸ்ரீ மாதாஜி, எங்களுடைய ஹிருதய கமலத்தில் அமர்ந்து இன்றைய தியானத்துக்கு அனுமதியை தந்து வழி நடத்துங்கள். வலது கை மடிக்கி கொண்டு வருவோம். கவனம் இரண்டு உள்ளங்கையும் சகசிராரம். இரண்டு கைகள் மடியிலேந்து மேல கொஞ்சம் வசதி வச்சு நம்மளுடைய இன்றைய நிலையை கவனிப்போம். வலது கை சகசிராரத்தில் வைப்போம். நல்ல ஒரு அழுத்தத்தை கொடுத்து 7 தடவை கடிகாரம் சுற்றும் திசையில் சுற்றுவோம். மெதுவாக நம்முடைய வலது கை சகசிராரத்துக்கு கொஞ்சம் மேல 2 இன்ச்சு மேல கொண்டு வருவோம். நம்மளுடைய முழு கவனம் நம்முடைய சகசிராரமும் நம்முடைய வலது உள்ளங்கை நடுவுல நம்ம என்ன உணர்வோம் அது மீதே வைப்போம். தெய்வீக நுண்ணுதல்கள் உணர்வோமான்னு கவனிப்போம். மெதுவாக வலது கை மடக்கி கொண்டு வருவோம். இடது உள்ளங்கை சகசிராரத்துக்கு கொஞ்சம் மேல நம்மளுடைய கவனம் நம்முடைய சகசிராரமும் இடது உள்ளங்கை நடுவுல நம்ம என்ன உணர்வோம் அது மீது வைத்து பார்ப்போம். இடது கையும் மடக்கி கொண்டு வருவோம். கவனம் சகசிராரத்திலேருந்து கொஞ்சம் மேல
சைத்தன்யத்தின் மீது கவனத்தை வைப்போம். மனதார கூறுவோம், ஸ்ரீ மாதாஜி தங்களருளால் நான் ஒரு தூய ஆத்மாதான். சாட்சி பாவத்தில் நம்முடைய ஸ்தூல சரீரத்தை கவனிப்போம். நம்முடைய சகசிராரமும் 2 உள்ளங்கைகளில் மாற்றத்தையும் கவனிப்போம். ஸ்ரீ மாதாஜி தங்களருளால் நான் ஒரு தூய ஆத்மாதான். இந்த குழப்பமாக இருக்கிற மனம் இல்லை, நியாயப்படுத்துகிற புத்தி இல்லை, ஆதிக்கம் செலுத்த அகங்காரம் இல்லை, சுயமாக வருத்திக்கொள்ள மமகாரம் இல்லை, சுக துக்க அனுபவிக்கிற சரீரமும் இல்லை. எங்களுடைய கவனத்தை தூய்மைப்படுத்துங்கள். ஆத்மா மீது அதை நிலைநிறுத்துங்கள் தாயே. இந்த சாட்சி பாவத்தில் இன்றைய தியானம் முழுவதும் இருக்க அருள் புரியுங்கள். மறுபடியும் முழு நம்பிக்கையோடு கூறுவோம், ஸ்ரீ மாதாஜி தங்களருளால் நான் ஒரு தூய ஆத்மாதான். இதே நிலையில் 3 மகாமந்திரத்தை கூறுவோம். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुण्डलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। சக்தி வாய்ந்த 3 மகாமந்திரம் கூறின பிறகு நம்மளுக்குள் மாற்றத்தை கவனிப்போம். மெதுவாக நம்முடைய கவனம் சுஷும்னா வழியாக மூலாதார சக்கரத்துக்கு கொண்டு வருவோம். ஸ்ரீ கணேச மந்திரத்தை கூறுவோம். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। இரண்டு கைகளும் பூமி தாய் மீது. ஸ்ரீ மாதாஜி
ஸ்ரீ ஆதி பூமி மாதா தயவு செய்து எங்களுடைய சக்கரங்களும் நாடிகளையும் தூய்மைப்படுத்துங்கள் தாயே. கவனம் இரண்டு உள்ளங்கையும் சஹஸ்ராரம் அமைதியாக தூய்மை அடைய காத்திருப்போம். நம்மளுடைய பிரார்த்தனையும் கவனமும் மிகவும் சக்தி வாய்ந்தது. கவனம் இரண்டு உள்ளங்கையும் சஹஸ்ராரம் இரண்டு கைகளிலிருந்தும் ஏதோ சக்தி வெளியேறது உணர முடியறதான்னு கவனிப்போம். தூய்மை அடைந்து விட்டோம்னா உள்ளங்கையில் குளுமையான நுண்பதிர்கள் உணர்வும் அதையும் கவனிப்போம். இட நாடியை தூய்மைப்படுத்துவோம். இடது கை மடி மீது, வலது கை பூமி தாய் மீது இருக்கட்டும். நம்மளுடைய கவனம் இடா நாடி இடது மூலாதார சக்கரத்திலிருந்து ஆரம்பிச்சு மேல் நோக்கி நெத்தி பகுதியில் வரும்போது கிராஸ் ஆகி வலது காது மேல போய் முடியறது. ஸ்ரீ மாதாஜி तांगे साक्षात श्री इडानाडी स्वामिनी श्री महाकाली श्री भैरवनाथ தயவு செய்து எங்களுடைய இடா நாடியை தூய்மைப்படுத்துங்கள் தாயே. கவனம் இரண்டு உள்ளங்கையும் சஹஸ்ராரம் அமைதியாக தூய்மை அடைய காத்திருப்போம். இடது கை வழியாக சைத்தன்யத்தை உள்வாங்கி நம்மளுக்குள் உள்ள எல்லா எதிர்மறைகளையும் வலது கை வழியாக பூமி மார்க்கமாக நீங்கிறதான் கவனிப்போம். இடது கையில் குளுமையான நுண்ணர்கள் உணர்வுமானும் கவனிப்போம். பிங்களா நாடியை தூய்மைப்படுத்துவோம். வலது கை மடி மீது, இடது கை ஆகாயத்தை நோக்கி வைப்போம். கவனம் பிங்களா நாடி வலது சுவாதிஷ்டான சக்கரத்திலிருந்து ஆரம்பிச்சு மேல் நோக்கி நெத்தி பகுதியில் கிராஸ் ஆகி இடது காது மேல போய் முடியறது. மனதார பிரார்த்திப்போம். ஸ்ரீ மாதாஜி தாங்களே சாக்ஷாத் ஸ்ரீ பிங்களா நாடி சுவாமினி ஸ்ரீ மகாசரஸ்வதி ஸ்ரீ ஹனுமான தயவு செய்து எங்களுடைய பிங்களா நாடியை தூய்மைப்படுத்துங்கள் தாயே.
வலது கை வழியாக ஸ்ரீ மாதாஜி கிட்ட இருந்து சைத்தன்யத்தை உள்வாங்கிப்போம். நம்மளுக்குள் உள்ள எல்லா விதமான எதிர்மறைகள், அதிகப்படியான உஷ்ணம் இடது கை வழியாக வெளியேறது நம்மளால நன்றாக உணர முடியும். கவனிப்போம். வலது கையில் குளுமையான நுண்ணுதல் நிறமானும் கவனிப்போம். மெதுவாக இடது கை மடிக்கு கொண்டு வருவோம். இரண்டு கைகளும் மடி மீது ஸ்ரீ மாதாஜியை நோக்கி வைத்து நம்மளுடைய முழு கவனம் சுஷும்னா நாடி, ஸ்ரீ மாதாஜி தாங்களே சாக்ஷாத் ஸ்ரீ சுஷும்னா நாடி சுவாமினி, ஸ்ரீ மகாலட்சுமி, ஸ்ரீ கணேசா, தயவு செய்து எங்களுடைய சுஷும்னா நாடியை தூய்மைப்படுத்துங்கள், சமநிலையில் வைத்திருங்கள் தாயே. நம்முடைய இடா நாடியும் பிங்களா நாடியும் தூய்மையாக இருந்ததுன்னா நம்மளுடைய சுஷும்னா நாடி நன்றாக திறக்கும். நம்ம நுண்ணதிர்களும் நன்றாக உணர்வோம். கவனிப்போம். மெதுவாக நம்முடைய கவனத்தை மூலாதார சக்கரத்துக்கு கொண்டு வருவோம். ஸ்ரீ மாதாஜி தாங்களே சாக்ஷாத் ஸ்ரீ கணேசா, ஸ்ரீ கார்த்திகேயா எங்களுடைய மூலாதார சக்கரத்தில் அமர்ந்திருக்கிறீர்கள். தயவு செய்து எங்களுக்குள் ஸ்ரீ கணேசா, ஸ்ரீ கார்த்திகேயாவோட எல்லா குணங்களும் சக்திகளையும் தந்தருளுங்கள் தாயே. மெதுவாக நம்முடைய கவனம் மூலாதாரத்துக்கு கொண்டு வருவோம். ஸ்ரீ குண்டலினி மாதா தயவு செய்து தாங்கள் எழுந்து எங்களுடைய எல்லா சக்கரங்களையும் சுத்திகரிச்சு தூய்மை அடைய செய்யுங்கள் தாயே. தெய்வீக குணத்தோட நிரப்பி விடுங்கள். ஸ்ரீ குண்டலினி கௌரி மாதா சாக்ஷாத் ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री कुंडलिनी गौरी माता साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः. மெதுவாக நம்முடைய கவனம் சுவாதிஷ்டான சக்கரம், வலது கை இடது சுவாதிஷ்டான சக்கரத்தில் வைப்போம். ஸ்ரீ மாதாஜி தாங்களே சாக்ஷாத் ஸ்ரீ நிர்மல் வித்யா, ஸ்ரீ சுத்த இச்சா சக்தியும் தாங்களே. தயவு செய்து
எங்களுக்குள் உள்ள எல்லா விதமான அசுத்தத்தை முழுமையாக நீக்கிவிடுங்கள். தூய்மையற்ற விருப்பம், அசுத்த ஞானம் முழுமையாக நீக்கிவிடுங்கள் தாயே. எங்களுக்கு தூய விருப்பத்தை தந்தருளுங்கள். தூய ஞானத்தை தந்தருளுங்கள். தாங்களை மகிழ வைக்கிறதே எங்களுடைய தூய விருப்பம். அதற்கு எங்களுக்கு நிர்மல் வித்யாவை தந்தருளுங்கள் தாயே. கேள்வி ஞானம், புத்தக ஞானம் இல்லாமல் உள்ளார்ந்த வர தூய தெய்வீக ஞானத்தை தந்தருளுங்கள். நாங்கள் ஆத்மா என்ற உணர வைக்க தூய ஞானத்தை தந்தருளுங்கள். ஸ்ரீ நிர்மல் வித்யா சாக்ஷாத். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री निर्मल विद्या साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः. வலது கை மடக்கி கொண்டு வருவோம். இடது கை வலது சுவாதிஷ்டான சக்கரம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தாங்களே சாக்ஷாத் ஸ்ரீ நிர்மல் சித்தா, ஸ்ரீ சுத்த காரிய சக்தினியும் தாங்களே. தயவு செய்து எங்களுடைய கவனத்தை தூய்மைப்படுத்துங்கள். தேவையற்ற விஷயங்களில் எங்களுடைய கவனம் சிதறாமல் எங்களுடைய ஆன்மீக முன்னேற்றம் இதில் எப்பவும் இருக்க அருள் புரியுங்கள் தாயே. அதற்கு தேவையான சுத்த காரிய சக்தியை தந்தருளுங்கள். श्री निर्मल चित्ता साक्षात्. ओम त्वमेव साक्षात् श्री निर्मल चित्ता साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः. இடது கை மடக்கி கொண்டு வருவோம். வலது கை நடு சுவாதிஷ்டான சக்கரம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தாங்களே சாக்ஷாத் ஸ்ரீ பிரம்மதேவ சரஸ்வதி, தயவு செய்து எங்களுக்கு தூய படைப்பாற்றல் சக்தியை தாருங்கள். கலை ஞானம், கலை ரசிப்பை தாருங்கள் தாயே. இயற்கையோடு எப்பவும் ஒன்றிணையில் வாழ அருள் புரியுங்கள். எங்களுடைய மேதா சக்தியை மேம்படுத்துங்கள். எங்களுடைய வாக் சக்தியை தூய்மைப்படுத்துங்கள். அந்த சுத்த வாக் சக்தியால் நாங்கள் எல்லோரிடமும் சகஜ யோகத்தை பத்தி பகிரவும் பரிமாற ஒரு கருவியாக எங்களை எப்பவும் உபயோகப்படுத்துங்கள் தாயே.
சுத்த ஞானத்தோட எங்களுக்கு பணிவும் தாருங்கள் தாயே. நாங்கள் ஏதும் செய்வதில்லை. தாங்கள் தான் எல்லாவற்றையும் செய்கிறீர்கள், அனுபவிக்கிறீர்கள். இந்த முழு சரணாகதியோடு எப்பவும் நாங்கள் செயல்பட எங்களை ஆசீர்வதிங்கள். ஸ்ரீ பிரம்மதேவ சரஸ்வதியோட எல்லா குணங்களும் சக்திகளையும் எங்களுக்கு தந்தருளுங்கள் தாயே. ஸ்ரீ பிரம்மதேவ சரஸ்வதி சாட்சாத். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री ब्रह्मदेव सरस्वती साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः. நம்முடைய சுவாதிஷ்டான சக்கரத்தை முழுமையாக தூய்மைப்படுத்த வலது கை நடு சுவாதிஷ்டானத்தில் வைத்து ஸ்ரீ கணேச தருசேஷை கூறுவோம். ஓம் நமஸ்தே गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं हृदं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं मामवक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चातात् अवपुरस्तात् अवोत्तरातात् अवदक्षिणातात् अवचोद्वातात् अवाधरातात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात्. त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वम् आनन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तसिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो निलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वम् इन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवस्वरों गणादीं पूर्वमुच्चार्य वर्णादीं तदनन्तरम् अनुस्वार परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण रुद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपं गकार पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वार शान्त्यरूपम् बिन्दुरुत्तररूपम् नादसन्धानं सहिता सन्धिः सैषा गणेशविद्या कनकऋषिः निःसृद्गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्
एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं हृदं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजम् रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैर्सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्टयाथौ प्रकृते पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो रात्रपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते अस्तु लम्बोदराय एकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः மெதுவாக வலது கை மடக்கி கொண்டு வருவோம் மெதுவாக சுஷும்னா வழியாக ஒவ்வொரு சக்கரங்களையும் கடந்து நம்முடைய கவனத்தை ஆக்யா சக்கரத்தில் நிலைநிறுத்துவோம் ஸ்ரீ மாதாஜி நாங்கள் எங்களுக்குள் உள்ள அகங்காரம் மமகாரத்தை தாங்களுடைய திருக்கமல பாதத்தில் சமர்ப்பிக்கிறோம் ஆக்யா சக்கரத்தை திறந்து விடுங்கள் தாயே மெதுவாக கவனம் சஹஸ்ராரம் ஸ்ரீ மாதாஜி श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी सर्व ज्ञानमयी सर्वालंकार सुंदरी பரமேஸ்வரி தயவு செய்து எங்களுடைய சஹஸ்ராரத்துக்குள் வாருங்கள் தாயே சஹஸ்ர கமலத்தில் அமருங்கள் எங்களுடைய மனமார்ந்த நமஸ்காரத்தை ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் புஷ்ப தூப தீப நைவேத்தியத்தை ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் தாயே சகல சௌபாகியமும் தந்தருளுங்கள் அன்பு அமைதி ஆனந்தத்தை எங்களுக்கு உணர செய்யுங்கள் பிரம்மஸ்வரூபிணியாக எங்களை அருள் புரியுங்கள் தாயே முழு கவனம் சகசிராரத்தில் வைத்து சில நிமிடம் தியானத்தில் இருப்போம்
ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. கண்களை திறந்து ஸ்ரீ மாதாஜியோட சொற்பொழிவை கேட்போம். सर्व सहयोगी मंडळींना, संतांना माझा नमस्कार असो. साठी उलटल्यानंतर वाढदिवस असतो तो एक एक दिवस कमी होत जातो आयुष्याचा, हे लक्षात ठेवलं पाहिजे. म्हणून एक एक दिवस जेव्हा कमी होत आहे तेव्हा आमची सुद्धा प्रगती त्या मानाने फार गतिमय झाली आणि फार आनंदाची गोष्ट आहे की तुम्ही एवढ्या उत्साहाने माझा वाढदिवस केला. फार उत्साह होता, फार प्रेम, फार आनंद वाटला मला. सहयोगांना या संसारात राहून सगळं कार्य करायचं असतं. मुलं बाळं, घरद्वार, आई वडील सगळ्यांना सांभाळून सहयोग करायचं असतं. मी तसंच करते. मी सुद्धा माझ्या घरातल्या सर्व लोकांना सांभाळून, सर्व भाऊ बहिणींना सांभाळून, सर्व नातलगांना सांभाळून, माझ्या यजमानांना सांभाळून, सगळ्यांना सांभाळूनच मी माझा संसार चालवून जगाचा संसार चालवतो. कोणालाही सोडायचं तेव्हा हे काम कठीण आहे. कारण काहीतरी मुलीला झालं, काही मुलाला झालं, कुठे काही बिघडलं, नवरा वाईट असला, काही असलं की बायका घाबरतात. पुरुषांच्या नोकरीत काही खराबी झाली, त्यांच्या पगारात कमी झाल्या, पैशाचा त्रास झाला, असं झालं तसं झालं, त्यांनी पुरुष घाबरतात. तरतरेचे असे प्रसंग येतात ज्यांनी मनावरती दडपण येऊ शकतं. पण अशा परिस्थितीतच सहयोग बसवला पाहिजे. कारण तुम्ही जर पाण्यापासून दूर असला आणि तुम्हाला तहान लागलेली असली तर त्याच्यात काही विशेष नाही आणि तुम्ही म्हणाल की आम्ही तहान मारतो, त्याला काही विशेष नाही. पण सगळीकडे पाणी असून सुद्धा तुम्ही त्यातनं अलिप्त राहू शकता, तेव्हाच तुम्ही खरे सहयोगी आहात. तेव्हा पहिल्यांदा प्रापंचिक गोष्टी फार लोक मला येऊन सांगत असत. माझ्या आईचं असं आहे, माझ्या बापाचं तसं आहे, माझ्या नवऱ्याचं असं आहे, अमक्याचं तसं. हळूहळू करत करत सगळं सुटत चालतं. सुटता सुटता मनुष्य अशा स्थितीला आला आता सहयोगात की त्याला स्वतःचा प्रपंच जो आहे तो एक नाटकासारखा वाटू लागलेला आहे आणि बाकी जगाचा जो प्रपंच आहे तिथे काहीतरी करून दाखवलं पाहिजे ही भावना जागृत झालेली आहे, असं मला काल लक्षात आलं आणि मला फार आनंद झाला. विशेष करून ही मुंबा नगरी म्हणजे इथे म्हणूनच महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती तिघींनी मिळून इथे पृथ्वीतनं जन्म घेतला. त्याला कारण हेच आहे की या मुंबा नगरी जोपर्यंत असा काहीतरी जबरदस्त फोर्स येणार नाही तोपर्यंत सहयोग इथे बसणार. तेव्हा या मुंबा नगरीमध्ये अनेक तऱ्हेचे प्रकार आहेत, ते इतके अनेक आहेत की त्यांचं वर्णन करता येत नाही. भूत प्रकार आहेत, बाधा प्रकार आहेत, पैशाचे प्रकार आहेत, लाचलुचपती आहेत, सर्व तऱ्हेची घाण या मुंबई शहरात. सगळ्या नद्या जशा समुद्रात वाहून जातात तशी सगळी घाण या समुद्रात येऊन बसते. सगळ्या तऱ्हेचे चोर, सगळ्या तऱ्हेचे लंपट लोक, सगळ्या तऱ्हेचे ठगवणारे सगळे इथे येऊन बसले. तेव्हा ह्या चिखलामध्ये जी कमळं मी काल म्हटली ती आपल्याला फुलवायची, ती जर आपल्याला फुलवता आली तर संबंध देशामध्ये त्याचा लाभ होणार. दिल्लीमध्ये सुद्धा फार जोरात कार्य सुरू आहे. तसंच या मुंबई शहरात सुद्धा तुम्ही फार मोठं कार्य केलेलं आहे आणि ते कार्य म्हणजे ह्या अशा अपुण्य नगरीमध्ये, अशा अधर्मी नगरीमध्ये, अशा सर्व घाणीत तुम्ही स्वतःच्या कमळाला वर हे फार मोठं आहे आणि त्याच्यासाठी
मी तुम्हाला तुमचं किती अभिनंदन करावं ते मला कळलं. गर्वाने मी नुसते झुकून जाते की केवढं हे मोठं माझ्यासाठी झालेलं आहे. माझ्या मुलांनी किती मोठं कार्य केलं. त्या समाजात राहून, ह्या समाजाशी निगडीत राहून, त्याच्यात समावून त्यांनी कसं हे सुंदर कार्य केलं आहे, त्याच्याबद्दल मला फार तुम्हा सगळ्यांचा आदर. आता हळूहळू आणखी प्रगतीला लागलं नाही पाहिजे, पण जोरात प्रगतीला लागलं. सहयोग पसरल्याशिवाय तुम्ही पसरू शकत नाही. सहयोग पसरला पाहिजे आणि तुम्ही उठलं पाहिजे, तेव्हाच हे होणार. जोपर्यंत तुम्ही उठणार नाही तोपर्यंत सहयोग पसरणार नाही. जसं दिव्याची ज्योत वाढते तसाच त्याचा प्रकाश वाढतो. तेव्हा हे सगळं तुमच्यावर अवलंबून आहे. जितकी तुमची ज्योत वाढेल तितकाच त्याचा प्रकाश वाढणार. तरतरीचे लोक आहेत, मला सगळं कबूल आहे, पण त्यातच आपण सहयोग बसवला ना, आणि त्यातच आपण इतके लोक उभे केले आहेत ना, आणि आपण सिद्ध करून दिलं ना की परमेश्वर आहे, परमेश्वराची शक्ती आहे आणि त्या शक्तीत आपण कार्य करू शकतो. हे आपण सिद्ध केल्यावर आता त्याबद्दल शंका न ठेवताना अगदी खुल्या दिलाने चढाई केली आणि खूप जोरात काम सुरू केलं पाहिजे. ज्या ज्या ठिकाणी राहतात, जर शक्य असलं तर तिथे एक एक पाटी लावायची बाहेर, एक एक केंद्र प्रत्येक घरात सुरू करायचं. काय होतं बघूया. अशा रीतीने जिथे जिथे जमेल, जितकं जमेल तितकं केलंच पाहिजे. जमण्यापेक्षा थोडं जास्त केलं आणि ती हिंमत तुम्ही धरावी आणि होण्यासारखं आहे. आणि मला आशा आहे की पुढच्या वेळेला मी मुंबईला येईल तेव्हा पुष्कळ सहयोगी असतील. असे तर पुष्कळ येतातच सहयोग. काल किती लोक आले होते तुम्हाला माहिती आहे, हजारो लोक होते. पण त्या हजारो लोकांमध्ये सहयोगी पक्के पोचलेले, जाणलेले किती. अजूनही सहयोगी लोक आपल्या घरच्या वातावरणात, आपल्या घरच्या गोष्टींकडे फार जास्त लक्ष देतात. आणि मी क्षणात ते प्रश्न सोडवते तुम्हाला माहिती आहेत, आणि सहयोगात ते अगदी क्षणात सोडवले जातात. पण तुम्ही या लहान लहान गोष्टीसाठी बसून उगीच आपलं डोकं फोड करता आणि स्वतःचा नाश करून घेता. दुसरी गोष्ट आहे, आपापसामध्ये वैमनस्य जे पूर्वी होतं तेव्हा पूर्वी काळापासून चालत आलेले ते सोडून आता आपण सगळे सहयोगी झालो. आपल्यातले सगळे जे काही आहेत वैमनस्याचे जेवढे काही पॉईंट्स आहेत ते गेले पाहिजे. जेवढं काही आपलं चुकलेलं आहे ते सगळं काही गेलं पाहिजे. आपल्यामध्ये जे काही आपापसामध्ये मनामध्ये वाईट आलेलं आहे ते सगळं गेलं पाहिजे. कारण आता आपण स्वच्छ झालो, आता आपण आरशासारखे झालो, तेव्हा आता आपल्यामध्ये काही घाण राहू शकत नाही. या जरा बंद करा माझा आवाज. ह्याच्या एका गोष्टीला असं लक्षात ठेवलं पाहिजे की आपली आई किती क्षमा करते, किती तिला त्या बाबतीमध्ये सहन करावं लागतं, किती गोष्टी सहन करते, कसं सगळ्यांना सांभाळून घेते, कसं सगळ्यांना वागवून घेते. आपल्यासमोर आईचा आदर्श आहे. ती जर एवढं करू शकते तर आम्ही का करू शकत नाही? आम्ही आपल्यामध्ये का भावना आणू शकत नाही की झालं गेलं विसरून जा. कोणी कसे असले तरी त्यांना डोक्यावर उचलून घ्यायचं, त्यांना मोठं करायचं, त्यांना बदलून टाकायचं. तुमच्यात ही किमया असल्यावरती तुम्ही मागे काय झालं, कुणी काय केलं वगैरे हा विचार करू. आता पुष्कळ लोकांचं असं असतं की सहयोगात नवीनही आलेले आहेत, त्यांच्यासमोर तुमचा पहिला आदर्श हा दिसणार आहे की तुम्ही किती प्रमाणे लोकांशी वागता. आता इथे कदाचित आपली जागा होईल असं मला वाटतं आणि नंतर आश्रम आहे. पण त्या आश्रमात 4 माणसं ठेवल्याबरोबर जो येईल त्याला दुलत्ती मारायची हे काम सुरू होणार. मी नेहमी पाहिलेलं आहे. कुठे आश्रम केलं की 4 माणसं आले की त्याला तुम्ही इथे कशाला आले, तुम्ही कोण, तुम्ही इकडे येऊ नका, तुम्हाला इथे राहायचं नाही, तुमचं हे नाही, तुम्ही ते ठीक नाही, ते असं ठीक नाही, तसं ठीक नाही, अशा रीतीने त्यांच्याशी लोक वागायला सहयोगात. म्हणजे हे शोभतं का आपल्याला? असं जर आपण वागायला आलो तर आपल्याला शोभतं का? कबूल, काही लोक सहयोगाला लाभदायक नाहीत, काही लोक सहयोगाला त्रासदायक आहेत, काही लोकांच्यापासून काहीही होण्यासारखं नाही, कबूल. पण त्या लोकांना सगळ्यांना तुसडून वागायचं नाही, त्या सगळ्यांना हळूहळू आपल्यामध्ये आणायचं. जे त्याच्यातले वाईट असतील, जे त्याच्यातले कामातले गेलेले असतील त्यांचा आम्ही विचार करू आणि काढून टाकू. पण तुम्ही त्याबद्दल मात्र अगदी शांतपणा ठेवा. आपल्या जीवनामध्ये पहिले शांतपणा आणला, अत्यंत शांत झालं पाहिजे. हे मी सारखं सांगत असते की कबूल तुमच्या जीवनात खूप आतप आहे, खूप त्रास आहेत, सगळं काय, पण शांतपणा हा जीवनात आणला पाहिजे. हे मला तुम्ही आता ह्या वाढदिवसाला दान दिलं पाहिजे की माताजी आम्ही शांतपणा, अत्यंत शांत, बर्फाचा शांतपणा आला पाहिजे, अत्यंत सहन केलं पाहिजे. त्याच्याशिवाय काम होणार नाही. आणि ते तुम्ही सहन करून सुद्धा तुमचं काहीही तुम्हाला होणार नाही, सगळं सहस्रारात निघून जाणार. जे काही तुम्ही सहन करता करता म्हणतात ते सगळं निघून जाणार आहे. तेव्हा माणसाने त्याबद्दल जास्त विचार करू नये. मी फार दुःखी, मला हा त्रास वगैरे हे कसलं काय आलंय? अहो तुम्ही संत झाले, आता तुम्हाला दुःख कसलं आलंय? संतांजवळ दुःख राहतात का?
असा विचार ठेवला पाहिजे. आम्ही संत झालो, आम्ही फार मोठे झालो, आमच्याजवळ दुःख, आमच्याजवळ या व्यथा ह्या कशा असणार? आम्ही लोकांच्या व्यथा ठीक करणारे, आम्ही साबणासारखे सगळ्यांना धुणारे, आमच्यावरती कसा मळ बसणार? हा एकदा तुम्ही निश्चय कायम केला तर पहिल्यांदा तुम्हाला शांती लाभ होणार. जरा हलकं नाही होत? हां, तुमच्यामध्ये पहिल्यांदा शांती लाभ होणार आणि तो शांती लाभ झाल्याबरोबरच तुम्हाला सगळं व्यवस्थित दिसू लागेल. जोपर्यंत मनुष्याच्या मनात शांती बसणार नाही तोपर्यंत काहीही व्यवस्थित दिसणार नाही, सगळं उलट दिसणार. कोणत्याही माणसाबद्दल धारणा, कोणत्याही परिस्थितीबद्दल विचार, ह्या सर्व गोष्टी ज्या आहेत त्या जर तुम्ही अशाशी तुमचे मन हलत असले तर कधीही स्पष्ट रूपाने दिसणार नाही. म्हणून पहिल्यांदा शांतीचा वास करायचा, शांती पाठ करायचा. आईने सांगितलं शांत राहा. शांत झाल्यावर तुम्हाला इतकं लक्षात येईल की सगळे संबंध कसे बनतात, सगळा आनंद कसा येतो, मैत्री कशी होते, कामं कशी होतात. तुम्ही अशांत असले तर तुमच्यावरती जे देवदूत आहेत, तुमच्यासाठी जे सगळे आम्ही व्यवस्था केलेल्या आहे त्या सगळ्या व्यवस्था त्यांना समजत ते का त्यांना करायचं काय, एकदम धावपळ सुरू, घाई सुरू. काही लोकांचं म्हणजे राग नाही, पण त्याला प्रत्येक वेळी इथं ठेवू का तिथं ठेवू का, ह्याच्या डोक्यावर टुकं त्याच्या डोक्यावर टुकं, सारखा हात असा त्यांचा चाललेला असतो. तेही अशांतपणा. काही लोक रागीट असतात, तोही अशांतपणा. तरतरीचे अशांतपणाचे प्रकार आहेत. काही लोक बोलत नाहीत, राग आतमध्ये घेऊन बसायचं, बोलायचं, एकदम फटक्याऱ्याने वागायचं, किंवा एखाद्याने अगदी मी फार दुःखी असं तोंड करून बसायचं. हे काही साधू संतांचं लक्ष. साधू संत देण्यासाठी होतात, जगाला द्यायचं असतं दुसऱ्याला. तेव्हा जे साधू संत असतात त्यांच्याकडे कुणी आला तर त्याला ओलावा मिळाला पाहिजे, प्रेम मिळालं पाहिजे, त्याला समाधान मिळालं पाहिजे, परत त्याला संरक्षण मिळालं पाहिजे. आणि सगळ्यात मुख्य म्हणजे त्याला शांत वाटलं पाहिजे की या माणसाकडे गेलो बा किती शांत वाटलं, किती शांत मनुष्य. अहो तुम्ही किती पंडित असले, तुम्ही ऐकलंय का कुठे वेदाचारी अमुक तमुक असले त्याच्या पायावर कुणी जातं का? एखादा फकीर जरी फटिंगण कुठं आला आणि एक रस्त्यावर एक साधू जर मनुष्य येऊन उभा झाला, जो साधू आहे त्याच्या सगळे पायावर जातात की नाही? तुम्ही किती सहयोगामध्ये विद्वान असला तरी तुमच्या विद्वत्तेचा उपयोग काय जर तुमच्यात शांतपणा नसला? चित्तात ज्याच्या शांतपणा नाही आहे त्या माणसाला कोण साधू म्हणणार? ही लक्षात गोष्ट ठेवली पाहिजे. पहिली गोष्ट मनुष्याच्या तब्येतीत, वागण्यात भारदस्तपणा आणि शांतपणा, थिल्लरपणा. प्रत्येक वेळा खिदळ हसायचं हे फार कॉमन असतं सहयोगाचं, कारण आतून आनंद होतो, पण खिदळायचं हे बरोबर. एक भारदस्तपणाने मनुष्याने राहायला, भारदस्त राहणी वागण्यात सगळीकडे भारदस्तपणा. आणि दुसरं म्हणजे असं की आपल्यामध्ये जर काही निगेटिव्ह असलं तर त्याचे परिणाम दिसतात माणसाला. एखादा जर मनुष्य निगेटिव्ह असला त्याच्यातून सारख्या चुका होते, ह्याची मिस्टेक त्याची मिस्टेक, काही ना काहीतरी मिस्टेक्स होत राहणार. मग असं कसं झालं माताजी, माझ्यातून असं कसं चुकलं, माझ्या कसं चुकलं, काहीतरी त्याच्यात खोड असल्याशिवाय कसं होणार? मग कोणची खोड आहे? मग माझ्यात काहीतरी निगेटिव्हिटी आहे. मग माझ्यात निगेटिव्हिटी आहे ना, मग मी ती काढून टाकते. पण माताजींना आज येऊन असं नाही म्हणायचं माताजी मी काय करू, मी सगळं करते तरी होत नाही. सगळं करते पण मनापासून करत नाही. मनापासून जी गोष्ट होत नाही त्या गोष्टीचा परिणाम तुमच्यावर येत नाही. पुष्कळ पुरुषांना मी पाहिलं, आम्ही एवढी मेहनत करतो माताजी पण निगेटिव्हिटी काही जातच नाही. अशी कशी जाणार नाही? तुम्ही निगेटिव्हिटी नाहीच आहात, कशी जाणार नाही? सगळं निघून जाऊ शकतं, फक्त प्रयत्न हा केला. अजून सहयोगामध्ये कच्चे लोक पण पुष्कळ, हेही लक्षात ठेवा. सगळे पक्के नाही, कच्चे लोक पुष्कळ आहेत, तेव्हा सांभाळूनही राहायला पाहिजे. त्यातले काही कच्चे लोक असे आहेत की ते पैशाच्या लोभाने आलेले आहेत सहयोगात, नुसते पैसे मिळवण्यासाठी. पुष्कळसे लोक असे आलेले नुसतं पैसे मिळेल किंवा मोठेपणा मिळेल, स्टेजवर फिरायला मिळेल, काहीतरी शिष्टपणा करायला मिळेल, लिडरशिप मिळेल, असेही पुष्कळ लोक येतात. पण तेही बदलणार, कारण त्यांच्या लक्षात येईल की खोटेपणा सगळ्यांना माहिती आहे, याच्यात काही अर्थ नाही. लोक हसतात, फार मोठे मोठे असे फिरत असतात पण लोक हसतात. उदाहरणार्थ एक गृहस्थ आमचे ह्याला यायचे होते दिल्लीला प्रोग्रामला, ते काय म्हणाले मी काही येऊ शकत नाही, मी फार बिझी आहे, मी अमुक आहे तमुक आहे, असं तसं झालं. तर एक सहयोगिनी होती, लहानशीच शहाणी होती, ती म्हणाली की त्या गृहस्थाला असं सांगा की जसा माताजींनी प्रोग्राम केला तसा तुम्ही मावळणकर हॉलमध्ये एक दिवस तरी करून दाखवा. तुमच्या प्रोग्रामला 4 तरी माणसं येतात का? पैसे देऊन सुद्धा येणार नाही. तुम्ही जरी फार मोठे असले, मिनिस्टर असले, मोठी माणसं असले तरी तुमच्या प्रोग्रामला 4 माणसं सुद्धा पैसे देऊन येणार नाही. तर तुम्ही स्वतःला काय समजता? तुमचा कोणावर काही
अधिकार आहे का, कुणाबद्दल तुम्हाला प्रेम आहे का, कोणी तुम्हाला खरं हृदयापासून मानतं का, कोणी येणार नाही. आज तुम्ही मिनिस्टर म्हणून होती उगीच तोंड पूजेला, पण खरोखर पाहिलं तर तुम्ही मावळटकर हॉलमध्ये म्हणे आज प्रोग्राम करून बघा, या माणसाला 4 माणसं सुद्धा भेटायची नाहीत. ॲडव्हर्टाईज करू द्या, लाखो रुपये खर्च करू द्या, 4 माणसं जरी प्रोग्रामाला आले तरी नशीब समजायचं. म्हणजे शेवटी अशी जी माणसं पुढारी पण घेतात, मोठं पण घेतात, स्वतःला मोठे समजतात, काहीतरी असतं स्वतःचा शिष्टपणा दाखवायचा वगैरे, ह्या लोकांना नंतर पाडावं. आश्रमात सुद्धा असं होतं नेहमी. आश्रमात एखादा मनुष्य असला की स्वतःला शिष्ट समजतो, मी म्हणजे काहीतरी विशेष, मग तो शिष्टासारखा वागू लागतो. आणि शिष्ट मनुष्य जो असतो तो महामूर्ख आहे. सगळे हसतात, हो चढलं वाटतंय हरभऱ्याच्या झाडावर. कळतं ना, मराठी भाषेत सगळे शब्द आहेत. हरभऱ्याच्या झाडावर चढले, आता व्हाईसराय फळ्यावर बसले, म्हणजे कळायचं काय डोक्यांचं करायला असं. बरं, कळलं. तुम्ही ना हे असेच. तर एकंदरीत सगळ्यांची परिस्थिती सगळ्यांना माहीत असते आणि कुणालाही अशा माणसाविषयी आदर वाटत नाही. खोटा आव आणून, खोटी गोष्ट करून, खोटे नसते स्वतःचं महात्म्य करून कोणालाही कुणाविषयी आदर वाटत नाही. कारण प्रत्येक मनुष्य फार हुशार मनुष्य. थोडे दिवस होईल, थोडे दिवस तुम्ही चकवाल, उद्या जोडे घालतील, थुंकतील त्याच्यात, ती निघाली. माहिती आहे तुमचं. आज बसतात आकाशात, उद्या पडतात गटारात. हे का होतं आपण विचार केला. ह्या लोकांचं असं भवितव्य काय? आज तिथे बसलेले एकदम जाऊन तिथे जाऊन का पडतात? कारण असं की खोटेपणाचा एक वैशिष्ट्य आहे की खोटेपणा हा किळसवाणा असतो आणि तो समोर येऊन साक्षात उभा राहतो. आज जे लोक तुमच्या पुढे सुद्धा करतात तेही खोटे आहेत, तेही पडणार आणि तुम्ही पडणार. तेव्हा आपल्यामध्ये ही कुंडलिनी जागृत झाल्यावर, ज्याला आपण म्हणू की चंडी जागृत झाली या देशात, चंडी जागृत झाली म्हणजे काय झालं? कुंडलिनी जागृत झाली म्हणजे खोटेपणा म्हणजे आपण सडेतोडपणा ठेवायचा त्याला, सडेतोडपणा. कुणी जर खोटेपणा केला तर तो मनुष्य हमखास पड. त्याबद्दल आपण काळजी करायला नको. तो सगळ्यांच्या समोर दिसेल की हे असे खोटे आहेत, त्यांच्यात हे दोष आहे, ते समोर येऊन उभं आहे. ह्या सहयोगाचा विशेष प्रकाश देण्याचा एक भाग झाला. तेव्हा जी नवीन मंडळी आलेली आहे, तुम्हाला वाटतील हे खोटे आहेत, हे लप्पाछप्पी करतात, पैशाला आले, अमुक झालं तमुक झालं, काही असतं, तुम्ही त्याची काळजी करायची. त्यांची विचार आम्ही करणार, त्यांची व्यवस्था आम्ही करणार. तुम्ही स्वतःची व्यवस्था मात्र भारदस्त राजासारखी ठेवायची. कुणी कसाही असला, कसाही वागला तरी तसंच. असं जर तुमचं वागणं असलं तर कुणीही तुम्हाला हात लावू शकतो. पण लहान गोष्टीत लोक भांडणं करतात, लहान गोष्टीमध्ये. आता मराठीत नाही बोला, मग हिंदीत कशाला बोला माताजी? तुम्ही मराठीतच बोलायला पाहिजे. अरे पण हिंदी आपली राष्ट्रभाषा. आपण या ना बघा, ज्या लोकांनी फॉरेनर्स आले त्यांनी तर कधी मराठी भाषा कशाशी गातात, त्यांना मराठी नावाची भाषा पण जगात आहे हेही माहीत नसेल. पण ते चुपचाप ऐकत बसतात. त्यांच्यापासून शिकला असा, कारण त्यांनी तुमच्यापेक्षा पुष्कळ जास्त हरभऱ्याच्या झाडावर चढलेले, चांगले आपटले चढून. त्यांना माहिती आहे हे हरभऱ्याच्या झाडावर ना आपटलेले आम्ही, आपटून आता टाकीचे गाव सुसून त्याच्या देव पण आलेले. अजून आपल्याला आपटायचं आहे. त्या आपटण्यासाठी आपण आता कशाला चढायचं वरती? जाऊ द्या, काही घोड्यावर बसायला नको. कागदी घोड्यावर बसून जी स्थिती होते ती स्थिती स्वतःची कशाला करून घ्यायची? सगळ्यांच्या समोर फटफजिती करून घ्यायची, सगळ्यांची फटफजिती होते. तेव्हा एक शहाणपणा धरून कोणताही खोटेपणाचा, मोठेपणाचा आव्हानायचा नाही. सहयोगात तुम्ही पैसेवाले असाल तर असाल आपल्या घरात, माताजीला खरेदी करू शकतो. तुम्ही श्रीमंत असाल तर तिथेच राहा. तुम्ही मोठे मिनिस्टर असाल तर घरात बसा. तुम्ही कोणी असला तरी तुमचं काही महत्त्व इथे नाही. इथे मग फक्त हे आहे की तुमची कुंडलिनी कुठे आहे, तुम्ही सहयोगात कुठे आहे, तुम्ही कोणचे सिद्ध केले, आपले चक्र, हे मुख्य आहे. तो मनुष्य मोठा, बाकी मनुष्य मोठा नाही. हे साधू संतांचं राज्य. साधू संतांच्या राज्यात ह्या सगळ्या बाह्यातल्या गोष्टी बाहेर राहतात वाहण्यासारखे. त्या तुम्ही कोणत्या गाडीत आला, तुम्ही कोणते पैसे घातले, तुम्ही काय केले, याचं काही महत्त्व इथे कोणाच्यावर इम्प्रेशन पडणार नाही. तेव्हा ज्या गोष्टीचं खरंच जगामध्ये नेहमी इम्प्रेशन पडलं ते म्हणजे तुम्ही संत साधू कोणत्या लेवलचे आहेत ते पाहायला पाहिजे. ते संत साधू तुम्ही झाले पाहिजे. एवढा मोठा राजवाडा आहे, फोर्ट आहे आग्र्याला. मी गेले तिथे तर ती रात्र झाली, संध्याकाळ झाली तर असं वाटायला लागलं की भूतखाना आहे, इथं काही आहेच नाही. म्हणजे मोठमोठे राजे झाले, राण्या झाल्या, काय काय त्यांनी दागिने घातले असतील, पुरुषांनी काय काय नखरे केले असतील, काय झालं असेल ते झालं असेल, सगळं समोर. बाहेर आले तर तिथे एक मदार आहे.
तिथे एक दीप जळत होता. त्या लाईटमुळे आम्ही खाली येऊ शकलो, नाही तर लाईटच नव्हती. विचारावा ही कोणाची, तर म्हणे हे फकीर होते आणि हे अकबर बादशांचे गुरु होते, पण ते कधी आतमध्ये राजवाड्यात गेले नाही, म्हणून अकबर बादशाने त्यांची कबर इथे बांधली. केवढी मोठी गोष्ट आहे, केवढी मोठी गोष्ट आहे की आज त्या माणसाच्या तिथे अजून दिवा लागला जातो. आणि त्या एवढ्या मोठ्या मालामध्ये एक दिवा नाही, अंधार. कोणाला माहीत नाही कोण राजरे झाले, कोण राण्या झाल्या, सगळ्यांच्या कोणाच्या कबरी तिथे असतील, काय असेल ते असेल. तेव्हा मनुष्याचं जे राहतं, परमनंटली जे राहतं, ते काय आहे, ते त्याच्यातलं ऐश्वर. आणि ते ऐश्वर त्याच्या आत्म्यातलं आहे. ते आम्ही सहयोगाने मिळवायचं. आम्हाला दुसऱ्या लोकांचं सारखं ऐश्वर मिळवायचं नाही, जे टिकाऊ नाही आहे, जे निरंतर राहणार आहे, ते मिळवायचं. आणि ते मिळाल्यानंतर वाटलं पाहिजे, दिलं पाहिजे, लोकांना बरं केलं पाहिजे, त्यांना फायदे झाले पाहिजे, त्यांच्यापर्यंत कडे करुणेच्या भावनेने पाहायला पाहिजे, सगळ्यांना प्रेमाने वागवलं. हे एकदा जर वाढत चाललं तर मला वाटतं की ह्या देशाची तर काय हजारो देशांची आपण स्थिती ठीक करू शकतो. पण पहिल्यांदा तुम्ही तयार व्हायला पाहिजे. माझ्या एकटीच्याने होणार नाही. जसं हे आहे ह्याच्यात मी बोलते, पण ह्याला काढायला किंवा ह्याच्या आवाजाला न्यायला सुद्धा काहीतरी पाहिजे ना. तसंच तुमचं आहे. तर तुम्ही अगदी पूर्णपणे पोकळ असलात, त्याच्यात ही शक्ती अशी सुंदर वाहे की जसं मी काल म्हटलं होतं की ते व्हायचे दिवस आले. विश्वाचं कमळ उघडायचं आहे, विश्वाचं सहस्त्रार दल उघडायचं आहे, शतदलाचं कमळ उघडायचं आहे. त्याच्यासाठी तुम्ही एक एक दल आहात. ते काही जास्त कठीण काम नाही. सगळ्यांनी जरा मेहनत केली, स्वतःची ध्यान धारणा स्वच्छता ठेवायची, मेहनत करायची. घरातच आपल्या म्हणायचा आमचा आश्रम आहे, आम्ही आश्रम वासी आहे, आश्रमवासी. सकाळी उठून ध्यान धारणा पूजा वगैरे सगळं व्यवस्थित करून जे काही कार्य करायचे असते, परत संध्याकाळी ध्यान धारणा, परत जिथे प्रोग्राम असेल त्या प्रोग्रामला जायचं. कुठेही प्रोग्राम असला तरी तो गाठायचा. आपल्या तिथे जवळपास करू शकतो का एखादं केंद्र, तिथे सुरू करायचं. 4 माणसं जोडायची, त्या सहयोगाला हळदी कुंकाला बायकांनी बोलवायचं, सहयोग सांगायचा. असं आम्हाला माताजींनी दिलेलं आहे, हे मिळालेलं आहे, हे सगळीकडे सांगत सुटायचं, सुसमाचार सगळ्यांना द्यायचा. अशा रीतीने सहयोग वाढवायचा. आणि जी मंडळी अजून अर्धवट आहेत त्या लोकांना जरासं प्रेमाने घ्यायचं, त्यांना बसवायचं. हे करा म्हणजे बरं होईल, ते हडूस फुडूस करून होणार नाही. त्याला फार प्रेमाने वागवायला पाहिजे. ही गोष्ट पहिल्यांदा मी सांगते. अत्यंत प्रेमाने सगळ्यांना जोडून घ्यायचं. त्यांच्यावरती सगळ्यात जास्त प्रेमाचं इम्प्रेशन पडतं की तुम्ही कशा. एका बाईला मी दिल्लीला पाठवलं की तुम्ही जाऊन आशीर्वाद भेटा. तर तिने मला सांगितलं वहाँ तो बंदरों का राज चल रहा है. मतलब बंदरों का राज चल रहा है और क्या माता जी, उन बंदरों के बीच मुझे नहीं जाने का. कहाँ आप और कहाँ आपके बंदर. मला काही समझस ना, बंदर कैसे रह रहे वहाँ. म्हणे वहाँ एक से एक तूफान आदमी रहता है. ज्याच्याशी बोला तोच म्हणे हरभऱ्याच्या झाडावर. बरं म्हटलं कोई हर्जा नाही, हम उनसे बात करेंगे, ठीक करें. पण इतकं वाईट नसणार, मी तुम्हाला सांगते, इतकं वाईट नसणार. पण इम्प्रेशन असं पडतं माणसाचं, जरा तुम्ही जरासं शिष्टपणा केला की इम्प्रेशन वाईट होतं. म्हणून अत्यंत नम्रपणाने राहायचं. दुसरं सांगायचं म्हणजे की पारंपरिक मनुष्याने असायला पाहिजे. आपल्या भारतीय परंपरेला उतरणारे आपण असायला पाहिजे. आता समजा एखाद्या आश्रम आपला झाला आणि तिथे एक जीन घालून की केस कापून एखादी बाई उभी असते, तिने हाय सुरू केलं होते, म्हणजे आहे हे कसलं काय आश्रम. आपलं काही मॉडर्न आश्रम नाही, अनादी आश्रम आहे. ते काय असं नाही की आपण तिथे मॉडर्न वस्तू आणल्या आणि मॉडर्न पद्धतीने राहतो, मॉडर्न ह्याने बोलतो. तसं काय करायचं. ट्रॅडिशनल होणं वेगळं आहे आणि ग्लॅमरस होणं वेगळं आहे. आपल्याला ग्लॅमर सहयोगाला मान्य नाही आहे, मान्यच नाही. पण ट्रॅडिशनली राहायचं. म्हणजे असं नाही की विवाहित स्त्रीनी अगदी भूतासारखं राहायचं. आपल्याकडे तर विधवांनी सुद्धा व्यवस्थित ट्रॅडिशनली कपडे घालायची असं ठरवलं. तेव्हा ट्रॅडिशनली राहायचं. पुरुषांनी सुद्धा ट्रॅडिशनली राहायचं. जास्त साहेबीपणा करायचा नाही. तर मी परवाच एक थट्टे सांगितलं की साहेबीपणाचं लक्षण असं असतं की जेव्हा काहीतरी साहेबीपणे दाखवायचं तर बो वगैरे लावून लोक येतात, तर लोकांना असं वाटतं की हा बेररच आहे की का. कुणाला हे वाटत नाही की हा कुणी साहेबाला मोठे पैसे खर्च करून बो लावून गेले. कशाला पाहिजे. आपल्या देशातले कपडे फार सुंदर आहेत. त्या पारंपरिक ह्या देशात आले, त्यांनी आपल्यासाठी थंड राहतं, बरं राहतं, व्यवस्थित राहतं, दिसायला सुंदर दिसतं. त्या दुसऱ्यांचं फालतू अनुकरण करायला नको. शक्यतो माणसांनी पारंपरिक स्थितीने राहिलं पाहिजे. विशेषतः आश्रमामध्ये परंपरेने राहिलं पाहिजे. आपल्याकडे परंपरागत जी आवभगत आहे, जी बोलण्याची पद्धत आहे,
गेट आउट वगैरे आपल्याकडे शब्द नाही, असे आपण बोलत नाही कधी. गेट आउट, उठल्या सुटल्या, वॉच रॉंग, असे आपल्याकडे असे शब्द बोलत नाहीत. किंवा आय हेट यू असं आम्ही म्हटलं असतं लहानपणी तर बाडलांनी ठोकून काढलं असतं कोणाला. आय हेट यू असं फार म्हणतात इंग्लिश भाषेत. आय हेट यू म्हणजे तुम्ही आहात कोण, हेट यू म्हणजे काय. पण यांच्याकडे असं पण म्हणू का, मला तुझी घृणा वाटते. तर लोक देतील तो बडा तुझं असं का, तुला घृणा वाटते का, आता तुझं नाक ठीक करतो. तिकडे ही अशी पद्धत आहे बोलायची, ती आपण शिकायची नाही. इंग्लिश पद्धत शिकायची नाही, हे वेस्टर्न शिकायचं नाही, हे चांगलं नाही. आय हेट यू म्हणजे काय, आपल्याकडे अशी पद्धतच नाही आहे बोलायची. कुणी आलं तर भाग्य, परम भाग्य, या बसा, तुम्हाला काय पाहिजे ते. अहो तुम्हाला माहिती आहे आपल्या इथे लोकांनी हरिश्चंद्राने सगळं राज्य देऊन टाकलं, लहान मुलाला मारून टाकलं, कुणी काय केलं. ज्यांनी जे मागितलं ते आपण आपल्या पाहुण्यांना देत असो. पण आता ही इंग्लिश लोकांची पाहुण्यांची पद्धत जी आहे, म्हणजे वेस्टर्न लोकांची, ती आपल्याला नको. आणि असे भयंकर शब्द तोंडात, घाणेरडे शब्द, शिव्या गाळीचे मुळे चाणायचे. अगदी सोज्वळ शब्दाने आपण जसं एखादा बाळबोध घराण्यातले लोक जसे वागतात तसं आपण वागलं पाहिजे. तुमची आई अत्यंत बाळबोध आहे आणि तसंच तुम्ही वागलं पाहिजे. आणि एक अगदी वाईट तऱ्हेचं बोलणं मी अगदी ऐकलं की मला फार आश्चर्य वाटतं. आता तुमच्या आया बदलल्या, मी तुमची आई, जेव्हा तुमची आई जर तशी बोलत असली तर ते विसरा आणि माझ्यासारखं वागायला सुरुवात करा. आणि कोणची अशी गोष्ट बोलायची नाही. मुख्य सांगायचं म्हणजे प्रेम आणि शांती, या दोन गोष्टींचं तुमच्यातनं पूर्णपणे प्रकाश मिळाला पाहिजे. लोकांना सांगितलं तो मनुष्य प्रेमाचा आणि शांतीचा अवतार आहे, असं मला ऐकायला मिळालं. म्हणजे मला फार आनंद होईल. एवढं मला तुम्ही प्रेमाचं आणि शांतीचं दान आज द्यावं, हे माझं मागणं आहे. I have just told them that you should not try to copy the Western style of ego-oriented society where people use harsh words, because then we think we have modernized our society. To say harsh words to somebody, what do I care, I hate you, all these sentences we have never used, you see, which is unknown to us. I mean, anybody to say like that is unmannerliness. How can you say such a thing, I hate you? But now I have heard people talking like this in our country. I hate you. What's wrong with us? Who are you to say that? Like that, we don't talk. You see, this is not the way to talk at all. Any person who comes from a good family would not talk like this because it reflects on the family. But the language is more copied here than there. I'm surprised sometimes when I hear the people, they talk in the buses, in the taxis, in the things, the way they use languages. You see, something I can't understand. So I've asked them that the language should be full of love and with our own traditional style, the way, you see, we wouldn't even scold our children. If you have to scold their children, we use language which makes them over honorable, bahumana. जय श्री माताजी. கண்கள் மூடி சில நிமிடம் தியானத்தில் இருப்போம்.
ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. கண்களை திறந்து ஸ்ரீ மாதாஜிக்கு நன்றியை கூறுவோம். ஸ்ரீ மாதாஜி, இன்றைய தியானம் அளித்ததற்கு நன்றி தாயே. இன்றைய தியானத்தில் நாங்கள் தெரிந்தோ தெரியாமலோ ஏதாவது தவறு செய்திருந்தால் தயவு செய்து மன்னித்து அருளுங்கள். எங்களை எப்பவும் தங்களுடைய அன்பு பாதுகாப்பில் கவனத்தில் வைத்திருங்கள் தாயே. நமஸ்காரம் பண்ணி குண்டலினி உயர்த்தி வந்தன் போட்டுக் கொள்வோம்.